श्री परमात्मने नमः। ओम वासुदेवाय नमः। ओम व्यासदेवाय नमः। ओम जगन्नाथदासाय नमः। ओम गणेशाय नमः। ओम माँ महालक्ष्मी ओम सरस्वती तुम कंठरे बस। हे माँ सरस्वती तुम कंठरे बस। अति बड़ी जगन्नाथ दास रचित श्रीमद् भागवत महापुराण षष्ठ स्कंधर आज आम चतुर्दश अध्याय बा 14तम अध्याय श्रवण करिबा। एहार प्रथम भागरे पद्यांतरी एवं द्वितीय भागरे एहार व्याख्या शुणी पारिबा। एही अध्याय वृत्रासुरर पूर्व जन्म चरित कथा वर्णना करा जाय। भागवत महापुराण धारावाहिक भाव में शुणा चैनल को सब्सक्राइब करूँ एवं फॉलो करूँ। भागवत महापुराण कलिजुग शुणा द्वारा मनुष्यर ग्रहरिष्ट पाप खंडन होता है एवं शरीर मध्य सुस्थ होता है। तेज आसतु आरंभ करिबा। षष्ठ स्कंध चतुर्दश अध्याय। वृत्रर पूर्व जन्म कथा ए चारि अध्यायर व्यवस्था चित्रके तुर उपाख्यान चतुर्दशरे निरूपण। राजा परीक्षित वाच भमुनि असंभव कथा वृत्र सुरर व्यवस्था रजता मस भावतार पापीय टई वृत्रासुर अखिल हेतु भगवाने ताहार मति बाकेशने सत्वप्रधान देवगण निर्मल मना मुनिजन मुकुंद पाद पंकजरे एहांक मन नहे स्थिरे धूलिस ख्यारे जंतु होई मनुष्य केते बा अछई एहांक मध्ये केहि जन श्रेयक रई आचरण एहांक मध्ये केहि नरे मोक्ष बाछंती ए संसारे ताहांक मध्ये केहि जन कष्टे लभंती भगवान दुर्लभ मुनि मानकर विष्णुभ कत जेउ नर कोटिके गोटिए से थाई शुणिबा सावधान होई स्वभावे वृत्र अति पाप लोकंकु दिए अति ताप। एठी पाप अर्थात पापी केमंते महाघोर रणे तामती हेला नारायणे एते संशय मन मोर फेडिक हिबा मुनिवर जे पुत्र घोर संग्राम रे बळे तो शिरा वज्रधरे श्रुतवाच संतोष राजा प्रश्न शुणी आनंदे से बदरायणी हरस होई मुनिवर वचन कहन्ति मधुर। श्री शुकवाच शुणरा जन एक मने जे इतिहास पुरातने वेदव्या शंक मुखु मोहि नारद तहु शुणी छई पूर्वेशु रेश नदेशर थिला जे एक नृपवर पूर्वेशु रेश नदेशर थिला जे एक नृपवर चित्रके तु नाम ताहार कामधे न पृथ्वी जाहार दशनी उत पत्नी तार रूपे की देवा पटांतर जेतेक थिले तार नारी पुत्र जे नहिला काहारी रूपे सुंदर मनोहर विद्या संपद मति धीर ए सर्व गुण जे ताहार सुतन लभी चिंताभर अमात्य संपद सहिते पटम हिसी तार जेते
কামদু ঘার প্রায় মহি সুখ নো হিলে তার কেহি। কামদুঘা অর্থাৎ কামধেনু বা সর্বার্থদায়িনী। শুণরা জন একদিনে সে চিত্র কেতুর ভুবনে অঙ্গিরা ঋষি ব্রহ্মসূত মিলিলে রাজার গ্রহত। ব্রহ্মসূত অর্থাৎ ব্রহ্মাঙ্কর সূত অর্থাৎ নারদ। স্বইচ্ছা লোকরে বিହାର ମିଳିଲେ ଚିତ୍ର କେତୁପୁର ତାହାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ ଛାଡ଼ିଲେ ଆସନ ଉତ୍ତମ ଆସନେ ବସାଇ ପୂଜିଲେ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ସୁଖେ ଆସନେ ବସି ଋଷି ଚିତ୍ରକେ ତୁକୁ ପରଂଶସି ଭକତି ଦେଖିଣ ରାଜାର ଆନନ୍ଦ ହୋଇ ଋଷିବର ରାଜାକୁ କରି ଆରାଧନ କହନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ। ଅଙ୍ଗିରା ଉବାଚ ହେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଶୁଣ ତୁମ୍ଭର ପରମ କଲ୍ୟାଣ ତୁମ୍ଭର ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେତେ କୁଶଳ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ କୁଶଳ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ଦାରାତ ନୟ ଭୃତ୍ୟ ଯେତେ ସୁହୃଦ ପରଜା ସହିତେ ଯାହାର ଆତ୍ମା ଆତ୍ମବଶ ତାହାର ବଶ ଅଶେଷ ଯାହାର ଆତ୍ମା ବଶ ହୋଇ ସର୍ବତ୍ର ପୂଜ୍ୟ ସେ ଅଟଇ ଆତ୍ମସମ୍ପଦ ତୋର ଯେତେ ଅମାତ୍ୟ ପୁରବାସୀ ଯେତେ ତୁମ୍ଭର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ କେହି ଏମନ୍ତ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ମଣଇ ଚିନ୍ତାମଳିନ ମୁଖ ତୋର ଅଲବ୍ଧ କାମେ ନୃପବର ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃପମଣି ସେ ରାଜା ମୁନି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୃଦରେ ପୁତ୍ର କାମୀ ହୋଇ ବୀରସେ ମୁନିଙ୍କି କହଇ। ଚିତ୍ରକେତୁ ବାଚ ଭମୁନି ତୁମ୍ଭ ଅଗୋଚରେ କିଏ ବା ଅଛି ଏ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀର ଅନ୍ତର ବାହାରେ ଦେଖତ ପଶ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ତଥାପି ଆଜ୍ଞା ପରମାଣେ କହିବି ଶୁଣ ସାବଧାନେ ମନରେ ଯେବା ଚିନ୍ତା ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ କଲ ମୁନିବର ଦେବଗଣଙ୍କୁ ଯେ ଦୁର୍ଲଭ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପଦ ବିଭବ ପୁତ୍ର ବିହୀନେ ମୋର ଦେହି କେବେ ହେଁ ସୁଖ ନ ଲଭଇ କ୍ଷୁଧାତୃ ସାରେ ଜହ୍ନେ ଜନ ନଲୋଡ଼େ ବିନୁ ଅନ୍ନପାନ ଭୋମହା ଭାଗ ମୁନିବର କେମନ୍ତେ ତରିବି ସଂସାର ପିତୃଋଣରୁ ମତେ ପାର କରିବା ହେଉ ମୁନିବର ପୁତ୍ର ଯେ ମନ୍ତେ ମୋର ହୋଇ ସଂସାର ଦୁଃଖରୁ ତାରଇ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ରାଜାର ଶୁଣି ଏ ବଚନ କୃପାଳୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ନନ୍ଦନ ଯଜ୍ଞକ ଋଣ ମୁନିବର ଆରାଧି ଅଖିଳ ଈଶ୍ୱର ରାଜାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯେହୁ ନାରୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ନାମ ତାହାରି ଚରୁତା ହାକୁ ନେଇ ଦେଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ଏମନ୍ତ କହିଲେ ଭଚିତ୍ର କେତୁ ନୃପବର ହୋଇବ ଏକ ତ କୁମର ହରସ ଶୋକ ଦେବ ତୋରେ କହିଣ ଗଲେ ମୁନିବରେ ଚିତ୍ରକେ ତୁରେ ତହୁଁ ସେହି କୃତଦ୍ୟୁତି ଯେ ମହାଦେଇ ଚରୁର ଭୋଜନ ମାତ୍ରକେ ଗର୍ଭଦ ଇଲେ ସେହୁ ସୁଖେ ଅଗ୍ନିରୁ କୃତିକା ଯେମନ୍ତ ଗର୍ଭଧ ଇଲା ସେହି ମତ ତାହାର ଗର୍ଭ ପ୍ରତିଦିନେ ଶୁକ୍ଳପ କ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନେ ଚିତ୍ରକେ ତୁତେ ଯେ ରାଜନ ଗର୍ଭବ ଢିଲା ଦିନୁ ଦିନ ଏ ଅନନ୍ତରେ ସମ୍ବତ୍ସରେ ଜନ୍ମିଲା ତାହାର କୁମରେ
ସୁରସେ ନରେ ଯେତେ ଲୋକ ହରସ ଲଭିଲେ ଅନେକ ପରମାନନ୍ଦେ ସେ ରାଜନ ତକ୍ଷଣେ କଲା କସ୍ନାହାନ ଶୁଚି ଇନ ନୃପବର ଭୂଷିତ ହୋଇ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣି ବେଦ ଧର୍ମ କଲା ସେ ପୁତ୍ର ଜାତ କର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣେ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଯତ ଦେଲା ସେ ଧେନୁ ଶତ ଶତ ପୃଥିବୀ ଗଜ ହ୍ୟମାନ ଦେଲା ସେ ବିବିଧ ବସନ ଯେ ଲୋକେ ଯାହା ବାଞ୍ଛା କଲେ ମନସ ସେ ବହି ନେଲେ ପ୍ରଜାସନ୍ତ ସେ ମଘବାନ ବରଷା କରଇ ଯେ ସନ ପୁତ୍ର ଆୟୁଷ ଯଶ ଧର୍ମ ବିବୃଦ୍ଧି ଅର୍ଥେ ଦେଲା ଧ୍ୟାନ କଷ୍ଟରେ ଲଭିଲା ଯେ ସୁତ ତାଠାରେ ସ୍ନେହ ତା ବହୁତ ଦରିଦ୍ର ଯେହ୍ନେ ଧନ ପାଇ ତେସନେ ହରସ ସେ ହୋଇ ମାତା ଯେ ଅତି ସ୍ନେହ ଭରେ ମୋହ ଇଲା ପୁତ୍ର ଠାରେ କୃତଦ୍ୟୁତି ପତ୍ନୀ ମାନେ ଦୁଃଖିତ ସନ୍ତତି କାରଣେ ଚିତ୍ରକେ ତୁର ସ୍ନେହ ହୋଇ ପୁତ୍ରବତୀ ଭାରି ଜାତହିଁ ଅନ୍ୟ ଯେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଥାନ୍ତି ସେ ଭାବେ ନାହିଁ ସ୍ନେହମତି ଅପୁତ୍ର ଦୁଃଖ ତାହାଙ୍କର ରାଜାର ଏଣେ ଅନାଦର ସେମାନେ ମନେ ଦୁଃଖ କରି ଆତ୍ମାର ନିନ୍ଦାକୁ ଆଚରି ପାପିଷ୍ଟି ଏହୁ କୃତଦ୍ୟୁତି ଧିକଏ ହାର ଏ ସନ୍ତତି ଗୃହସ ପଦ ଯେ ସ୍ୱାମୀର ଧିକଏ ହେଉ ଦୁରାଚାର ଏସପ ତଣୀର ଚରଣେ ଦାସୀ ଇଲୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦାସୀର କିୟ ବା ସନ୍ତାପ ଯେ ସେବେ ସ୍ୱାମୀର ସମୀପ ମାନନ ଲଭୁ ଆମ୍ଭେ କ୍ଷଣେ ଦାସୀର ଦାସୀ ହୋଇ ଯେନେ ସପତ୍ନୀ ପୁତ୍ର ବିଭୂତିରେ ଅନ୍ଧ ଇଲେ କ୍ରୋଧ ଭରେ ସକଳେ ଏକଚିତ ହୋଇ ରାଜାର ହିଂସା ସକଳେ ଏକଚିତ ହେଲେ ରାଜାର ହିଂସା ବିଚାରିଲେ ଦାରୁଣ ଚିତ ସ୍ତ୍ରୀ ଜନ କ୍ରୋଧେ ଇଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱାମୀକୁ ଅତି କ୍ରୋଧ କଲେ ଗରଳ କୁମରକୁ ଦେଲେ ଏହା ନ ଜାଣେ କୃତଦ୍ୟୁତି ସପତ୍ନୀ ମାନଙ୍କର ଗତି ପୁତ୍ରସୁ ଆଇଥିଲା ଘରେ ଗଲା ସେ ଗୃହ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ ଅନେକ ବେଳ ତହୁଁ ଗଲା ପୁତ୍ର ଆଣିବ ମନେ କଲା ଧାଇକି ବୋଲ ଇଉତର ଭୋସଖୀ ପୁତ୍ର ଆଣ ମୋହର ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଧାଇ ବାଳକ ନିକଟେ ମିଳଇ ଦେଖିଲା ଶୋଇ ଅଛି ପୁତ୍ର ଲେଉଟି ପଡ଼ିଛି ତା ନେତ୍ର ପ୍ରାଣଇ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନାହିଁ ତାର ଦେଖି ସେ ପଡ଼ିଲା ଭୂମିର ହତ ଇଲି ବୋଲି ଧାଇ ପଡ଼ିଲା ଅଚେତନ ହୋଇ ବେନିକରରେ ହୃଦ ତାଡ଼ି ଆରତେ ପାଡ଼ିଲା ସେ ରଡ଼ି ତା ଶୁଣି ପାଟ ମହାଦେଇ ଧାଇଁଲା ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ପୁତ୍ରର ନିକଟେ ମିଳିଲା ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ସେ ଦେଖିଲା ମହାପ୍ରବଳ ଶୋକ ଭରେ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଲା ନିର୍ଭରେ ତକ୍ଷଣେ ମୋହ ସେ ପାଇଲା କେଶବ ସନ ଖସିଗଲା ରାଜାର ଅନ୍ତଃପୁର ଜନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ହେ ରାଜନ ରୋଦନ ଶୁଣିଣ ଓଇଲେ ସମସ୍ତେ ଶୋକରେ ମଜିଲେ କହିବା ଶୁଣ ନୃପବର ଯେତେକ ସପତ୍ନୀ ତାହାର ବାହାରେ ଶୋକ ଆଚରିଲେ କପଟେ ରୋଦନ ସେ କଲେ ପୁତ୍ର ମରଣ ରାଜା ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ନ ଜାଣି ମୋହରେ ନଦୀ ସଇ ପଥ
পাদকে জ্ঞান হত স্নেহব ধনু শোক বঢ়ি মূর্ছিত হই পাড়ে রড়ি অমাত্য আদি যেতে জন দেখুଅଛନ୍ତି ସେ ରାଜନ ମୃତ ବାଳକ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଲା ଯାଇ ମତି ଭୋଳେ ଫିଟିତା ପଡ଼ିଅଛି କେଶ ବିଶ୍ରସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ ବାସ ବିଶ୍ରସ୍ତ୍ର ମାନେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ସେ ଛାଡ଼ଇ ନୟନୁ ଅଶ୍ରୁ ଜଳ ବହି ନିରୋଧ କଣ୍ଠ ଦ୍ୱାର ହୋଇ ବଚନ ନ ପାରହି କହି ପତିକୁ ଦେଖି ଶୋକ ଭର ମରଣ ଦେଖି କୁମରର କୃତଦ୍ୟୁତି ଯେ ମହାଦେଇ ବିଚିତ୍ର ବିଳାପ କରଇ ସ୍ତନଜୁ ଗଳ ଯେ ତାହାର ମଣ୍ଡିତ କୁଙ୍କୁମ ପଙ୍କର ଅଞ୍ଜନ ସହିତେ ଲୋତକ ଧୌତ କଲା ତାର ବକ୍ଷ କେଶ ହୋଇଲା ଅସମ୍ଭାଳ ଖସି ପଡ଼ିଲା ପୁଷ୍ପମାଳ ପୁରରି ପ୍ରାୟ ଶୋକ ଭରେ ରୋଦନ କରେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ଏ ବିଧି ଅତି ତୁ ଦାରୁଣ ବାଳକ ପ୍ରାୟ ଆଚରଣ ସକଳ କରି ନିରିମାଣ ଆପଣେ କରୁ ତୁ ଭଞ୍ଜନ ସାନମ ରହି ବଡ଼ ଥାଇ ଏହାର ନିଦାନ ନ ପାଇ ଯେବେ ସଂସାରେ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅକ୍ରମ ଜନ୍ମ ମରଣର ସ୍ନେହ ପାଶକୁ ବଢ଼ାଇଣ କିପାଇଁ କରୁ ରଣଭଣ ଏମନ୍ତେ ସୃଷ୍ଟି ତୋଭିଆଣ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରାଣୀ ଯେ ସହନ ହେତାତ ତନୟ ମୋହର ଦେଖୁ କି ନାହୁଁ ତ ପିଅର ଶୋକ ସାଗରେ ମତେ ଥୋଇ ଛାଡ଼ିନ ନ ଯା ବାବୁ ତୋହି ମୁଁ ଯେ ପାପିଷ୍ଟି ଦୁଃଖ ହୋଇ ମତେ ଛାଡ଼ିନ ନ ଯା ତୋହି ତୋହରେ କରି ବାବୁ ମୁହିଁ ଦୁସ୍ତର ତମରୁ ତରଇ ଦାରୁଣ ଯମ ବଶ ହୋଇ ଦୂରକୁ ନ ଯା ଛାଡ଼ି ତୁହି ଉଠ ହେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନନ୍ଦନ ଆନନ୍ଦେ କର ସ୍ତନ୍ୟପାନ ସମବୟସୀ ଯେ କୁମରେ ତାକୁ ଅଛନ୍ତି ବାବୁ ତୋରେ ବାଳକ ସଙ୍ଗତେ ବିହର ବହୁନି ଦ୍ରାକୁ ଦୂର କର ମୋହର ଶୋକ ଦୂର କର ବହୁନି ଦ୍ରାକୁ ଦୂର କର ମୋହର ଶୋକ ଦୂର କର ରୋଦନ୍ତି ତୋହର ପିଅର ହରସ ବାଳକେ ସଙ୍ଗତେ ବିହର ବହୁନି ଦ୍ରାକୁ ଦୂର କର ମୋହର ଶୋକ ଦୂର କର ରୋଦନ୍ତି ତୋହର ପିଅର ହରସ ଆନନ୍ଦ ପଙ୍କଜ ତୋହର ନ ଦେଖି ତନୁଜ ଦାରୁଣ ଯମ କି ତୋହରେ ଘେନାଇ ଗଲା ନିଜ ପୁରେ ଏଣୁ ତ କୋମଳ ବଚନ ଶୁଣଇ ନାହିଁ ରେ ନନ୍ଦନ ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ମୃତପୁତ୍ରର ଠାରେ ତାର ବିଳାପ ଶୁଣି ନୃପବର ଚିତ୍ରକେ ତୁମଗ୍ନ ଶୋକରେ ରୋଦନ କଲା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରେ ବିଳାପ ପତ୍ନୀର ସହିତେ ନୃପର ଦେଖିଣ ସମସ୍ତେ ଯେତେ ଅମାତ୍ୟ ଆଦି ତାର ରୋଦନ କଲେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଯେତେ ଜନ ସକଳ ହେଲେ ଅଚେତନ ଏମନ୍ତେ ଶୁଣ ନୃପବର ସକଳେ ଅତି ଦୁଃଖତର
ରାଜନ ଦୁଃଖ ଦେଖି ମୁନି ଅଙ୍ଗିରା ନାରଦକୁ ଘେନି ଶୀଘ୍ରେଣ ଦୁହେଁ ଚଳିଗଲେ ରାଜାର ପୁରେ ସେ ମିଳିଲେ। ବୋଲୋଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ରକେ ତୁ ଶୋକ ଚରିତ ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସହିତାୟାଂ ଷଷ୍ଠ ସ୍କନ୍ଧେ ଚିତ୍ରକେତୁ ବିଳାପ ନାମ ଚତୁର୍ଦଶୋଧ୍ୟାୟଃ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶ୍ରବଣ କରିବା। ବୃତ୍ରାସୁରର ପୂର୍ବଜନ୍ମ ଚରିତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବା ଚିତ୍ରକେତୁର ଉପାଖ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ପଚାରିଲେ, ଭଗବାନ ବୃତ୍ରାସୁରର ସ୍ୱଭାବତଃ ରଜଗୁଣୀ ଓ ତମଗୁଣୀ ଥିଲା। ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇ ପାପ ବି କରୁଥିଲା। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଭଗବାନ ନାରାୟଣଙ୍କ ଚରଣରେ ତାର ଏପରି ସୁଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ହୋଇଗଲା କିପରି? ଦେଖାଯାଏ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୱମୟ ଦେବତା ଓ ପବିତ୍ର ହୃଦୟ ଋଷିମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପ୍ରେମମୟୀ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସତରେ ଭଗବତ ଭକ୍ତି ହେଉଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ ବସ୍ତୁ। ଜଗତରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପୃଥିବୀର ଧୂଳିକଣା ଭଳି ଅଗଣିତ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଅଳ୍ପ କେତେକ ମନୁଷ୍ୟ ଆଦି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ ହିଁ ନିଜର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି। ହେ ବ୍ରହ୍ମନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସଂସାରରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ଲୋକ ବିରଳ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଥିବା ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ କଦବା କେଉଁଠି ଜଣେ ଅଧେ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିବେ। ହେ ମହାମୁନି, କୋଟି କୋଟି ସିଦ୍ଧ ଓ ମୁକ୍ତ ପୁରୁଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ଏକାନ୍ତିକ ରୂପେ ଭଗବତ ପରାୟଣ ହୋଇଥିବା ଶାନ୍ତଚିତ ମହାପୁରୁଷ ମିଳିବା ଆହୁରି ଦୁର୍ଲଭ। ଅବସ୍ଥା ଏପରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ରାସୁର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ଘୋର ପାପୀ ଥିଲା, ସେ ଭୟଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରେ ନିଜର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏପରି ଦୃଢ଼ ରୂପେ ଯେଉଁ ଲଗାଇ ଦେଇପାରିଲା, ତାହାର କାରଣ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ, ଏ କଥା ନେଇ ମୋ ମନରେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିଛି ଏବଂ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମୋର ବିଶେଷ କୌତୂହଳ ବି ରହିଛି। ସତରେ ବୃତ୍ରାସୁରର ବଳ ପୌରୁଷ କେଡ଼େ ମହାନ ନଥିଲା ଯେ ରଣଭୂମିରେ ସେ ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଶ୍ରୀ ସୁତମୁନି କହିଚାଲେ, ହେ ସନକାଦି ଋଷିଗଣ, ପରମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଜର୍ଷି ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କର ଏପରି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ମହାମୁନି ଶୁକଦେବ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ କହିଲେ। ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହିଲେ, ପରୀକ୍ଷିତ, ତୁମେ ସାବଧାନ ହୋଇ ଏହି ଇତିହାସ ଶୁଣ। ମୁଁ ଏହା ମୋର ପିତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କଠାରୁ ଏବଂ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଓ ମହର୍ଷି ଦେବଳଙ୍କ ମୁଖରୁ ବି ଶୁଣିଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳର କଥା। ସୁରସେନ ଦେଶରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ଚାଲିଥାଏ। ତାହାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀ ହିଁ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅନ୍ନ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା। ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରାଣୀ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସମର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ରାଣୀମାନଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାହାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବି ସନ୍ତାନ ହେଲା ନାହିଁ। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ଅଭାବ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଔଦାର୍ଯ୍ୟ, ଯୌବନ, କୁଳୀନତା, ବିଦ୍ୟା, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ, ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ସକଳ ଗୁଣରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ତାଙ୍କର ରାଣୀମାନେ ଥିଲେ ବାଞ୍ଝ। ତେଣୁ ସେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ସକଳ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ସମ୍ରାଟ। ତାହାଙ୍କର ଥିଲେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଣୀ, ଯାହାଙ୍କ ବଶରେ ରହିଥିଲା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ। ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଉଥିଲେ ସକଳ ପ୍ରକାର ସମ୍ପତ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ବସ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସୁଖୀ କରିପାରୁ ନଥିଲା। ଦିନକର କଥା, ଅଭିଶାପ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବାରେ ସମର୍ଥ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକରେ ବିଚରଣ କରୁ କରୁ ଆସି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ରାଜା ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ଥାନ ଏବଂ ଅର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ବିଧିପୂର୍ବକ ପୂଜା କଲେ। ଆତିଥ୍ୟ ଓ ସତ୍କାର ହୋଇଯିବା ପରେ ଅଙ୍ଗିରା ଋଷି ଯେତେବେଳେ ସୁଖପୂର୍ବକ ଆସନରେ ବିରାଜିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ତଳେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ମହାରାଜ ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଦେଖିଲେ ଯେ ରାଜା ବଡ଼ ବିନୟୀ, ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପାଦ ତଳେ ବସି ପଡ଼ି ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ଦେଖି ସେ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଆଦରରେ କହିଲେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ, ଅତିଥି ଯେତେବେଳେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା
नमस्कार हो भूमिष्ठ प्रणाम हो करिकी तांको स्वागत करवा उचित एवं ठंडा जल पितल ढाल देवा उचित। पाद धौत कर सारा पर तांको नूतन वस्त्र बा सफा वस्त्र दे पाद पोछि देवा भी आवश्यक एवं तांको सबबेले उच्च आसन बसिया उच्च आसन निर्मल आसन देवा आवश्यक एवं उच्च आसन तले निजर आसन रहिबा उचित। तत्पश्चात सुंदर कथबार्ता एवं अति कम रे सुस्वादु व्यंजन जहाँ उपलब्ध ताहा दिया जिबा उचित। एतिकी गोटे अतिथि सेवा गोटे संसारी मनीष माने करिबा उचित। जदि एतिकी न करा जाए तेबे सही संसारीर धर्म अतिथि संगे चली जाए। बर्तमान विषयवस्तु अंगिरा ऋषि कहले, हे राजन तुम्हें निज प्रकृति मान सहित अर्थात गुरु मंत्री राष्ट्र दुर्ग कोश सेना और मित्र मान सहित कुशल अछत। जीव जेपरी महत्व आदि सप्त आवरण द्वारा घेरी हो रही राजा भी सहीपरि एही गुरु आदि सप्त प्रकृति द्वारा घेरी हो रही सेमानंकर कुशल ही राजांकर कुशल। हे नरेंद्र उल्लिखित प्रकृति माने अनुकूल रहिले राजा जेपरी राज्य सुख भोग करि पारंती निजर रक्षा भार राजा ऊपर छाड़ी दे एही प्रकृति माने भी सहीपरि सुख और समृद्धि लाभ करि पारंती। हे राजन तुम रानी माने प्रजा मंत्री सेवक व्यवसायी अमात्य माने देवान नागरिक देशवासी सामंत और पुत्र माने तुम बसरे अछंती तो। वास्तव में जहाँकर मन निज बसरे थाए ताहांकर ए समस्त बस हो रही। केवल सेतिक नुहे सबु लोक और लोकपाल माने मध्य बड़ जत्नर सहित तांकु भेटी देई तांकर प्रसन्नता चाहती। किंतु मु देखुची तुमे स्वयं संतुष्ट नुह लागुछि तुमर कौनसी कामना अपूर्ण हो जाइछि। तुम मुहरे किछि मानसिक चिंतार संकेत फुटी उठुछि। तुमर एही असंतोषर कारण अन्य केही ना तुमे निजे। एक कथा अंगिरा ऋषि पचारे राजा को। श्री सुखदेव कहले, हे परीक्षित राजा मनरे क्यों चिंता रही ताहा महर्षि अंगिरा जानिथिले। तथापि से तांकु चिंता संबंध में अनेक प्रश्न पचारे। चित्रकेतुंकर तो संतान कामना रही तेणु महर्षि पचारिबारु से विनय पूर्वक निवेदन कले। सम्राट चित्रकेतु जणाइले, भगवान तपस्या ज्ञान धारणा ध्यान और समाधि द्वारा जो योगी मानकर सकल पाप नष्ट हो जाए सेमानंकु प्राणी मानकर अंतर बा बाहर केउ कथा भी जना न थाए। जेहेतु आपण सबू जानी थाई मध्य मते मो मनर चिंता कथा पचारुचंती तेणु आपणकर आज्ञा और प्रेरणा पाई मो मनर चिंता आपणक चरण रे निवेदन करुछि। जो साम्राज्य ऐश्वर्य और संपत्ति इत्यादि पाई लोकपाल माने मध्य लालायित मते से सबु किछि मिल जाइछि। तथापि क्षुधा तृषारे विकल होउथबा प्राणी को जेपरि अन्न जल बिना अन्य भोग विलास रे शांति मिले नाही मते सेहीपरि एते सबु थिबा सत्वे मोर संतान न थिबारु टिके भी शांति मिलु नाही। हे महाभाग्यवान महर्षि मो तो दुख रे रहिछि मो सहित मोर पितृपुरुष माने मध्य पिंडदान न मिलिबा आशंका रे बहुत दुखित। तेणु आपण मते संतान दान करी परलोक रे प्राप्त हेबाको मोर घोर नरक को उद्धार करंतु एवं एपरि व्यवस्था करंतु जहा फल मो लोक परलोक रे सकल दुखर रक्षा पाइछि। श्री सुखदेव पचारे, हे परीक्षित राजा चित्रकेतु एपरि प्रार्थना करिबारु सर्वसमर्थ परम कृपाल ब्रह्मपुत्र भगवान अंगिरा तृष्टा देवंकर योग्य चरु प्रस्तुत करी सेथिरे यज्ञ कले। हे परीक्षित राजा चित्रकेतुंक राणी मानक मध्यरे सबुठारो बड़ और सद्गुणवती थिले महाराणी कृतद्युति। महर्षि अंगिरा ताहांकु यज्ञर अवशेष प्रसाद प्रदान कले एवं राजा चित्रकेतु को कहीदेले, राजन तुम पत्नी को गर्भरु एपरि एक गोटे पुत्र जन्म हेब जे से तुमको हर्ष और शोक उभय देव। एतिकी कही अंगिरा ऋषि सेठारु चलीगले। कृतिका जेपरि अग्नि कुमार को गर्भरे धारण करथिले सेही यज्ञ अवशेष प्रसाद खाया फल महाराणी कृतद्युति
ସେହିପରି ମହାରାଜ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ଉରସରେ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ହେ ରାଜନ, ସୁରସେନ ଦେଶର ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ତେଜରେ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଚନ୍ଦ୍ର ପରି ଦିନୁ ଦିନ କ୍ରମଶଃ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯଥା ସମୟରେ ମହାରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା। ରାଜକୁମାରଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମାଚାର ପାଇଁ ସୁରସେନ ଦେଶର ପ୍ରଜାମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସମ୍ରାଟ ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କ ଆନନ୍ଦ କଥା କହିଲେ ନ ସରେ। ସେ ସ୍ନାନ କରି ପବିତ୍ର ହେଲେ। ତାପରେ ସେ ବସ୍ତ୍ର ଆଭୂଷଣରେ ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱସ୍ତି ବାଚନ କରାଇଲେ ଏବଂ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁତ୍ରର ଜାତକର୍ମ ସଂସ୍କାର କରାଇଲେ। ସେହି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସୁନା, ରୂପା, ବସ୍ତ୍ର, ଆଭୂଷଣ, ଗ୍ରାମ, ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା ଓ 6 ଅର୍ବୁଦ ଗାଈ ଦାନ କଲେ। ଉଦାର ଶିରୋମଣି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ରର ଧନ, ଯଶ ଓ ଆୟୁ ବୃଦ୍ଧି କାମନାରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମେଘ ସକଳ ଜୀବଙ୍କର ମନୋରଥ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପରି ସେ ଯାହା ମାଗିଲା ତାକୁ ତାହା ଦାନ କଲେ। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, କୌଣସି କାଙ୍ଗାଳକୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ କିଛି ଧନ ମିଳିଗଲେ ସେ ଯେପରି ସେହି ଧନ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ବହୁ କଷ୍ଟରେ ପାଇଥିବା ସେହି ପୁଅଟି ପ୍ରତି ରାଜର୍ଷି ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନ ସେହିପରି ଦିନୁ ଦିନ ଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମାତା କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୁତ୍ରମୋହ ହେତୁ ତା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସ୍ନେହ ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କର ସୌତୁଣୀ ରାଣୀମାନଙ୍କର ମନ ପୁତ୍ର କାମନାରେ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ପୁଅକୁ ଆଦର ସ୍ନେହ କରିଚାଲିଥିବାରୁ ସମ୍ରାଟ ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ରବତୀ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସେତେ ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଣୀମାନେ ଏକ ତ ସନ୍ତାନ ନଥିବାରୁ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ, ତାପରେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏପରି ଉପେକ୍ଷା କରିବାରୁ ସେମାନେ ଈର୍ଷାରେ ନିଜ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରି ମନେ ମନେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର କଲେ, ଆଗ ଭଉଣୀ ଅପୁତ୍ରିକ ସ୍ତ୍ରୀ ସତରେ ବଡ଼ ଅଭାଗିନୀ। ପୁଅ ଜନ୍ମ କରିଥିବା ସୌତୁଣୀ ତାକୁ ଚାକରାଣୀ ପରି ଦେଖେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କ'ଣ କହିବା, ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଭାବେ ନାହିଁ। ସତରେ ପୁତ୍ରହୀନ ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ ଧିକ୍। ଆଗ ଦାସୀ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଦୁଃଖ ନଥିବ। ଦାସୀ ତ ତା ମାଲିକର ସେବା କରି ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ପାଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଭାଗିନୀମାନେ ତ ଦାସୀ ଠାରୁ ବି ହୀନ ହୋଇଗଲେ। ଆମେ ଏବେ ଦାସୀର ଦାସୀ ହୋଇ ନିତିଦିନ ହତାଦର ପାଉଛେ। ଏ ପରୀକ୍ଷିତ, ସୌତୁଣୀ କୋଳରେ ପୁଅ ଦେଖି ସେହି ରାଣୀମାନେ ଏପରି ଈର୍ଷାରେ ଜଳିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ରାଜା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାସୀନ ହୋଇଗଲେ। ଏହାଫଳରେ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କ ପ୍ରତି ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱେଷ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଦ୍ୱେଷ ହେତୁ ରାଣୀମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ମନକୁ କ୍ରୂରତା ଗ୍ରାସ କରିଦେଲା। ସେମାନେ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ଆଉ ସହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଦ୍ୱେଷବଶତଃ ସେମାନେ ସେହି ପୁଅଟିକୁ ବିଷ ଦେଇଦେଲେ। ରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତିଙ୍କୁ ସୌତୁଣୀମାନଙ୍କର ସେହି ପାପ କର୍ମ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜଣା ନଥିଲା। ସେ ଭାବିଲେ ପୁଅ ଶୋଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମହଲରେ ଟହଲ ମାରି ବୁଲିଲେ। ପୁଅ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଶୋଇଲାଣି ଦେଖି ବୁଦ୍ଧିମତୀ ରାଣୀ ଧାଈକୁ କହିଲେ, ଆଲୋ, ମୋ ଧନକୁ ନେଇ ଆ। ଧାଈଟି ଶୋଇଥିବା ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ ପୁଅଟିର ଆଖି ଡୋଳା ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ତା ଦେହରେ ପ୍ରାଣ ନାହିଁ କି ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନେ ନାହାନ୍ତି, ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖିଦେଇ ସେ ହାୟରେ ଦୈବ, ମୁଁ ମରିଗଲି ଲୋ ବୋଲି ଚିତ୍କାର କରି ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଧାଈଟି ଦୁଇ ହାତରେ ନିଜ ଛାତି ପିଟି ପିଟି ଆର୍ତ୍ତସ୍ୱରରେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ଶୁଣି ମହାରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ପୁଅର ଶୋଇବା ଘରକୁ ଧାଇଁଗଲେ। ସେ ଯାଇ ଦେଖନ୍ତି ତ ତା ଆଦରର ଧନ ଅକସ୍ମାତ୍ ମରିଯାଇଛି। ତାହା ଦେଖି ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। ତାହାଙ୍କର କେଶ ବିନ୍ୟାସ ଖୋଲି ମୁକୁଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଦେହର ବସ୍ତ୍ର ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ମହାରାଣୀଙ୍କର ରୋଦକ ଶୁଣି ରାଣୀ ମହଲରେ ଲୋକେ ସେଠାକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସହାନୁଭୂତିବଶତଃ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ହତ୍ୟାକାରୀ ରାଣୀମାନେ ବି ଆସି ମିଛ କାନ୍ଦଣାରେ ଲହରୀ ଛୁଟାଇ ଦେଲେ। ପୁଅଟି ବିନା କାରଣରେ ଅକସ୍ମାତ୍ ମରିଗଲା ବୋଲି ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ର ସ୍ନେହ ହେତୁ ଶୋକାବିଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟିଗଲା। ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଟରେ କେତେ ଥର ଝୁଣ୍ଟି ଓ ପଡ଼ି ଉଠି ଧାଇଁ ଆସି ମୃତପୁତ୍ର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଏବଂ ଆସୁ ଆସୁ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପୁଅର ପାଦ ପାଖରେ ଢଳି ପଡ଼ିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡର ବାଳ ମୁକୁଳା ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଅଙ୍ଗରୁ ବସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଖସିଗଲା। ସେ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଅଜସ୍ର ଲୁହ ହେତୁ ତାଙ୍କର ଗଳା ରୁଦ୍ଧ ହୋଇଗଲା। ସେ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପତିପ୍ରାଣା ରାଣୀ କୃତଦ୍ୟୁତି ନିଜ ପତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋକାକୁଳ ଏବଂ ଶିଶୁପୁତ୍ରକୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖି ନାନା ପ୍ରକାରେ ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଦି ସମସ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଶୋକଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ।
ମହାରାଣୀଙ୍କ ନୟନରୁ ଏତେ ଲୁହ ବୋହି ଚାଲିଲା ଯେ ତାହା ଆଖିର ଅଞ୍ଜନ ସହିତ ଝରି ଆସି ତାଙ୍କର କେଶର ଚନ୍ଦନ ବର୍ଚ୍ଚିତ ବକ୍ଷସ୍ଥଳକୁ ବି ଭିଜାଇ ଦେଲା। ତାଙ୍କର କେଶ ମୁକୁଳା ହୋଇଯାଇଥାଏ ଓ ସେଥିରେ ଖୋସା ଯାଇଥିବା ଫୁଲ ଖସି ପଡ଼ିଥାଏ। ସେ କୁରରୀ ପକ୍ଷୀ ପରି ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବିବିଧ ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ବାହୁନି ବାହୁନି କହିଲେ, ହାୟରେ ଦୈବ ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଜ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରତିକୂଳ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ, ସତରେ ଏହା ହେଉଛି ତୋର ଘୋର ମୂର୍ଖତା। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ତା ଆଗରେ ଛୁଆଙ୍କୁ ନେଇଯାଉଛୁ। ଯଦି ଏଭଳି ଘଟାଇବା ତୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ତେବେ ତୁ ତ ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ। ଯଦି ଏ ସଂସାରରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମରଣର କୌଣସି ଗୋଟାଏ କ୍ରମ ନ ରହେ, ତେବେ ତ ସେମାନେ ନିଜ ପ୍ରାରବ୍ଧ ଅନୁସାରେ ଜନ୍ମିବେ ଓ ମରିବେ। ତାହେଲେ ତୋର ଆଉ କି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଲୋକେ ତୋର ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ କିପରି ବଢ଼ାନ୍ତୁ ବୋଲି ହିଁ ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଛୁ, ଅଥଚ ତୁ ଛୁଆଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇ ନିଜର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମକୁ ପଣ୍ଡ କରିଦେଉଛୁ କିପରି? ତେବେ ଏ ଜଗତରେ କିଏ ବା କାହାକୁ କିପରି ସ୍ନେହ କରିବ? ତାପରେ ସେ ନିଜର ମୃତ ପୁତ୍ରକୁ ଚାହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ଧନ, ମୁଁ ତୋ ବିନା ଅନାଥିନୀ ହୋଇଯାଇଛି ରେ। ତୋର ଏହି ଦୁଃଖିନୀ ମାଆକୁ ଏପରି ଭାବରେ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଚାଲିଯିବାଟା ତୋର ଉଚିତ ହେଉନାହିଁ ରେ। ମୋ ଦୁଃଖୀ ସଂଖାଳି, ଆଖି ଖୋଲି ମୋତେ ଟିକିଏ ଚାହିଁଲୁ ଧନ। ଦେଖ, ତୋର ବାପା ତୋ ବିୟୋଗରେ କେତେ ସନ୍ତପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଅରେ ଯେଉଁ ଘୋର ନରକକୁ ନିଃସନ୍ତାନ ଲୋକେ ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ପାରି ହୁଅନ୍ତି, ସେଥିରୁ ତୁ ପରା ଆମକୁ ଅନାୟାସରେ ପାରି କରିଦେବୁ। ଆରେ ବାପା, ତୁ ସେ ଯମରାଜା ସହିତ ବେଶୀ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାନାରେ। ସେ ଯମ ତ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦୟ। ଆରେ ମୋ ପ୍ରାଣଧନ ରେ, ମୋର ରାଜକୁମାର, ଉଠ ବାପାରେ। ଦେଖ, ସାଥୀ ପିଲାମାନେ ତୋତେ ଖେଳିବାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତୁ ତ ବହୁତ ବେଳୁ ଶୋଇଲୁଣି, ଭୋକ ହେବଣି, ଉଠ କ'ଣ ଦିଟା ଖାଇଦେ। ଆରେ ଧନ, ଆଉ କିଛି ନ ଖାଇଲେ ବି ମୋ ଦୁଧ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ତୋର ଏ ନିଜ ଲୋକଙ୍କର ଶୋକ ଦୂର କରିଦେ। ମୋ କୁନା, ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ପଦ୍ମ ମୁଖରେ ଆଗର ସେହି ସରଳ ସୁନ୍ଦର ସ୍ନେହ ମୃଦୁହସ ଓ ଆନନ୍ଦ ଭରା ମଧୁର ଚାହାଣୀ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନି? ମୁଁ ବଡ଼ ଅଭାଗିନୀରେ। ହାୟ ହାୟ, ଆଜି କାହିଁକି ମୋତେ ତୋର ଦରଟି ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣାଯାଉନି? ଯେଉଁଠିକି ଚାଲିଗଲେ କେହି ବି ଲେଉଟି ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ରେ ନିଷ୍ଠୁର ଯମ। କ'ଣ ସତରେ ତୋର ସେହି ପରଲୋକକୁ ନେଇଗଲା? ଶ୍ରୀ ଶୁକଦେବ କହି ଚାଲିଲେ, ହେ ପରୀକ୍ଷିତ, ମୃତ ପୁତ୍ର ନିମନ୍ତେ ମହାରାଣୀ ଏପରି ନାନା ପ୍ରକାର ବିଳାପ କରୁଥିବା ଦେଖି ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ଶୋକରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଧୀର ହୋଇ ଭୋବ ହୋଇ କାନ୍ଦି ପକାଇଲେ। ରାଜା ଓ ରାଣୀ ଏପରି ବିଳାପ କରିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଅନୁଚର ନରନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏପରି ଭାବରେ ସାରା ନଗରଟା ଶୋକରେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ହେ ରାଜନ, ରାଜା ଚିତ୍ରକେତୁ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଏପରି ଅଚେତ ହୋଇଯାଉଥାନ୍ତି, ତାକୁ ବୁଝାଇବା ନିମନ୍ତେ ବି ପାଖରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ମହର୍ଷି ଅଙ୍ଗିରା ଓ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ ଆସି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଏଇ ଥିଲା ଏହି ଅଧ୍ୟାୟର ସୁନ୍ଦର ଓ ଦୁଃଖ ଭରା ଏକ କାହାଣୀ। ଆଜିକା ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ସମାଜରେ ଘଟୁଥିବା ଘଟଣାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ମନ୍ଦିର ରହୁଛି, ଚୂଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ଗଛ ରହିଯାଉଛି, ମୂଳ ରହିଯାଉଛି, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ସଂସାରର ନିୟମ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କ୍ରମବିନ୍ୟାସରେ ହେବା କଥା ଆଉ ତାହା ଘଟୁନି। ଏଇ ଦୁଇ ପଦ କଥା ଆପଣମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବେ ଯେ କାହିଁକି ସଂସାରରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଛି। କାରଣ ଆମେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଧର୍ମ ଛଡ଼ା ହୋଇ ବୁଲୁଛେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମେ ଅବମାନନା କରୁଛେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛେ। ଫଳରେ ଭଗବାନ ଆମଠୁ କିଛି ଛଡ଼େଇ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଛଡ଼େଇ ନେବା ଯିଏ ଛଡ଼େଇ ନିଏ ସିଏ ହେଲା କାଳ ବା ସମୟ। କଳିଯୁଗର କାଳ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖରାପ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ଛୋଟ ବିନୟ ଅନୁରୋଧ, ଯାହା ମୁଁ
ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋର ଛୋଟ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛି। ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ନିଜର ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିକୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟହ ଘରେ ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ପୂଜା କରିବା ସହିତ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଫଳରେ କଳିଯୁଗର କୁପ୍ରଭାବ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ଆପଣମାନେ ଶ୍ରବଣ କରିଥିବାରୁ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।